غوث پاک دا نگاہ کیتی ہے اللہ دے فضل نہ بچہ زندہ ہو گیا ہے مائی ٹری ٹری اندر گئی ہے جا کے کہندی ہے بابا جی تساں دیکھیا سی تیرے پتر دی زندگی کوئی نہیں دیکھو میرے پتر دی بڑی لمبی زندگی ہے دیکھو میرا بچہ زندہ ہو گیا ہے پاپا جی نے آسمانہ والا دیکھیا واقعی دی تے زندگی بڑی لمبی ہے بابا جی آخر نے ماں جی باہر جا کے کی کیتا ہے مائی آخر ہے بابا کچھ نہیں کیتا او جڑا سامنے چھوٹا جا بچہ کھیڑ دا ہے او دے کول گئیاں انہیں کچھ الفاظ کہنے میرا مریا بچہ زندہ ہو گیا حضرات گرامی غوث پاک دا بچپن والد دا سایہ سر تو چلا گیا ماں نے سوچیا کیوں نہ میں انہوں دے نانا جی دے کولو چھڑ کے آواں کیونکہ نان کے بھی ولی نے تے داد کے بھی غوث پاک دے ولی نے ماں نانا جی دے کولو چھوڑ کے آ گئی کی ویکھ دے نے کہ لوگ روندے روندے نا نانا جی دے حجرے چ بڑھ دے نے تے ہس دے باہر نکل دے نے لوگ پریشانیاں لے کے آندے نے تے خوشیاں لے کے جاندے نے لوگ دکھ لے کے آندے نے تے آسانیاں لے کے جاندے نے نانا جی کول ویکھدے نے غوث پاک دا بچپن ہے تے بچیاں چ نہیں کھیڑ دے تے بچے آ کے کہندے نے یار عبدالقادر ساڈے نہ کھیڈیا کر تو ساڈے نہ کھیڑدا نہیں آپ فرماندے نے میں کوئی آ کھیڈاں واسطے آیا ہوں میں نہیں کھیڑدا بچے بار بار اصرار کرن کتاباں دے اندر ملدا غوث پاک فرماندے نے اچھا میں تھوڑے نہ کھیڈاں گا لیکن جیڑی کھیڈ میں کہاں گا او کھیڈو گے تے میں کھیڈاں گا بچے آکھ دینا یار جیڑی کھیڈ آکھیں گا اسی کھیڈاں گے او من دے بھی کیوں نہ غوث پاک جو نے گے حسنی حسینی سیدزادے نے چہرے تے نور بھی سیداں والا جی میں تو اسی آکھو گے اسی ہوئی کھیڈاں گے آؤ کھیڈو غوث پاک فرماندے نے چلو میرے پیچھے لگو تو جو میں پڑھاں گا تسی بھی پڑھ دے آیا دے اولی کھیڈنے ہاں سیال کوٹ والیو غوث پاک نے ٹرنا شروع کیتا ہے پیچھے پیچھے بچے آ رہے غوث پاک دا بچپن ہے تے غوث پاک گلیاں بازاراں چ گزرتے جا رہے نے تے نالے پڑھتے جا رہے نے پڑھو لا الہ الا اللہ ساڑھے اولیاء کرام نے دین دا کام کیتا تو لوگاں نو کلمہ سا حضور دا پڑھایا ہے آج غوث پاک دی گل ہوتی ہے تے انہاں بچیاں نو پڑھایا آج تسی مسجد بیٹھ کے ایک باری کلمہ طیبہ دا ورد سارے مل کے کرو گے میرے نال حضور دا کلمہ پڑھو گے سارے ہاتھ کھڑا کرو بھئی سارے میرے واسطے نہیں حضور دے کلمے واسطے سارے ایک قادری سونڈ والے تو لائیو ماشاءاللہ چل رہی ہے ادھر کیمرہ گھما کے انہاں سیال کوٹ والے دے ہاتھ کیچ کرو دنیا بعد نوں دسو اے سیال کوٹ والے اونے جڑا حضور دا کلمہ پڑھ کے تے حضور دے کلمے نوں اونچی اونچی آواز نہ پڑھ کے تے اعلان کردے نے اسی پکے سنیاں حضور دا کلمہ اساں پڑھنا ہے تے سارے مل کے پڑھیے لوگاں نوں وی دسو سنی کہندے نے لا الہ الا اللہ میں دعا کرنا یا اللہ کیڑا حضور دا کلمہ پڑھ دیاں آج راحت میں آنکھ لگ جاوے کیڑے ویلے آنکھ لگے کملی والے آقا دی زیارت نصیب ہو جائے سرکار سینے دے نال لا لین تے فرمان آج مسجد دے وچ بیٹھ کے میرا کلمہ پڑھ کے آیا ہے چل مینوں ایک باری پھر میرا کلمہ سنا تے امتی حضور دے سامنے ہاتھ بن کے پڑھے لا الہ اج منگ لو جو کچھ منگنا جے ہونے رہ جانا جن سنگنا جے پڑھو لا الہ لا الہ
मंग लो जो कुछ मंगना जे मेरे आका थो लंघना उन्हें रह जाना जिन्ने संगना पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। होश पाक भी टुरे टुरे आ रही, पीछे बच्चे भी आ रहे, सारी बस्ती लंघ गई है, अगे खाली जगह आ गई। होश पाक पीछे मुड़ के देखिया है, सारा बाजार बाहर आ गया है। ते गोस पाक मुस्कुरा के फरमांदे ने तुहाडी खेड़ भी पूरी आ गई, साडी दीन दी तबलीग भी हो गई। तुहाडी खेड़ भी होगी, साडे दीन तबलीग भी हो गई। हज़रात गिरामी बस जल्दी जल्दी दे नाल उस पाक हम की देखदे ने कि नाना जी दे हुजरे दे विच लोग रोंदे रोंदे वड़दे ते हसदे बाहर निकलदे ने। एक दिन वेख्या एक वड्डी रिच माई रोंदी रोंदी बड़ी ते रोंदी बाहर निकली। होश पाक ने कोल बुलाया, बचपन दे अंदर बोल के आखदे ने मां जी मैं वेख्या लोग मेरे नाने दे कोल रोंदे आंदे ने ते खुशियां लेके जांदे ने, ते तुसी क्यों पे रोंदे हो? माई गल सुनांदी पुत्रा आ वेख मेरा बच्चा फौत हो गया, ये बड़ा सख्त बीमार सी, दवाइयां ले ले के मैं थक गई। मैनू किसे दसिया ओ अल्लाह दे कबली ने उन्हां दे कोल जा जा के दवाई करवा, ओ दुआ करनगे दामा करनगे तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। ते मैं बाबा जी दे कोल आए ते मैं बाबा जी नू आख्या कि बाबा जी मेरा पुत्र बड़ा बीमार है तो दुआ करो ना। ते बाबा जी ने इंज करके लोहे महफूज से वेख्या, आसमाना वाला वेखे, आखदे ने मां जी पुत्र नू घर ले जाओ, इहदी जिंदगी कोई नहीं। ते पुत्रा मैं रोवा क्यों ना, मैं जिंदा लैके आई सा, बाबा जी दे मुंहों ये निकलिया मेरा जिंदा बच्चा मर गया। मैं रोनी तां मैं लोग बीमार लैके आंदे ने ते रब दे फजल नाल ठीक हो जाते ने, मेरा तो जिंदा ही मर गया है ना, मैं रोवा ना। गौस पाक फरमांदे ने जाओ मां जी बाबे नू जाके कहो बाबा जे मैं तेरे भूखे तो आके पुत्र मरवाना सी, इंज ही वापस खड़ना सी ते मैं तेरे कोल की लैना होना सी। बाबा जी तुसी निगाह करो। उस पाक जेड़े वेले इन्नी गल कीती है नाले माई नू सौजरे वाल बेचन लगे फरमांदे ने मां जी मेरे नाने ते इल्जाम ना लाओ, अपने पुत्र वाल वेखो। माई ने अपने पुत्र वाल वेखिया है, होश पाक दे हुक्म दे नाल माई दा मरिया बच्चा जिंदा हो गया। होश पाक दा निगाह कीती है, अल्लाह दे फजल नाल बच्चा जिंदा हो गया है। माई टुरी टुरी अंदर गई है, जाके कहंदी है बाबा जी तुसां दे गया सी तेरे पुत्र दी जिंदगी कोई नहीं, आ देखो मेरे पुत्र दी बड़ी लंबी जिंदगी है, देखो मेरा बच्चा जिंदा हो गया है। पापा जी ने आसमाना वाल वेखिया, वाकई दी ते जिंदगी बड़ी लंबी है। बाबा जी आखदे ने मां जी बाहर जाके की कीता है? माई आखदी है बाबा कुछ नहीं कीता, ओ जड़ा सामने छोटा जा बच्चा खेड़दा है ओदे कोल गई हां, ओने कुछ अल्फाज कहे ने मेरा मरिया बच्चा जिंदा हो गया। जेड़े वेले बाप ते नाना जान ने होश पाक वाल वेखिया, माई नू भेजिया है, हाथ विच छड़ी पकड़ लई है, होश पाक दा पीछा करना शुरू कीता है। जेड़े वेले होश पाक अगे अगे जा रहे, होश पाक दे नाना जी पीछे पीछे आ रहे ते छड़ी हाथ च पकड़ी है। होश पाक कहंदे ने मैनू बचाया दे, दौड़दे दौड़दे कब्रस्तान वड़ गए ने, मुर्दियां नू कहंदे ने मुर्दियों मैनू बचाया दे, मुर्दियां आके खेरा पा लिया है। दोतरे दा कमाल दा शान वेखी ते गौस पाक दे नाना जी बोल के आखदे ने मुर्दियों पीछे हो जाओ, छड़ी हाथ च गिरा दी ते कहन लगे मुर्दियों मैं इनू मारन नहीं आया, इनू समझाण आया वा,
इड्डी निक्की उम्रे रब दे राज नहीं खोली